کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی حضرت کے ساتھ میرا سفر ہوتا ہے تو حضرت کے ایک خاص دوست ہے، بڑے تاجر بزنس مین ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے پروگرامز میں رہتے ہیں۔ تو حضرت تو بہت کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں، لیکن میں جب مائک پر آتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا وقت چل رہا ہے۔ تو وہ حضرت کے دوست آ کر سامنے ٹہلتے ہیں تو مجھے اشارہ مل جاتا ہے۔ تو میں حضرت سے ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ احمد بھائی ہے نہیں، تو کوئی دوسرے احمد بھائی کو تیار کریں حضرت، تاکہ دیر ہو جائے، پتہ چلے مجھے۔ بہرحال میں اس پیارا مدرسہ جو مدرسہ ریاض الجنہ کے جتنے اساتذہ اور جو ذمہ داران، جس کے چیئرمین، پرنسپل، سب لوگ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص جو آج کا پروگرام اس ایوننگ میں آپ لوگوں نے جو ارینج کیا ہے، باوجود بارش کے آسان نہیں تھا۔ اتنی بارش ہوئی ہے، سب کیچڑ سا تھا، پتہ نہیں کتنے مشکلات سے وہ لوگوں نے پھر سے یہ سما بنا کر اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو حافظ صاحب جو ذمہ دار ہے اس مدرسے کے، اور تمام ذمہ داران حافظ جمیل صاحب کے ساتھ جو جڑے ہیں، جتنے بھی اساتذہ، ان سب کو 100 میں 110 نہیں، 100 میں 1000 نہیں، بلکہ 100 میں 10,000 مارکس دیتا ہوں میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں کچھ پل کے لیے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا، لیکن آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی، ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور یہاں کے اتنے لوگ جو جمع ہوئے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں۔ بالخصوص میرے علم میں ابھی کچھ دیر قبل کسی نے کہا کہ یہاں جتنے بچے اور مرد حضرات بیٹھے ہیں، اس سے 6 گنا زیادہ پیاری بچیاں اور خواتین بھی بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ پازیٹیو نیوز ہے اور نیگیٹیو نیوز بھی ہے۔ آپ لوگ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ نیگیٹیو کیسے ہو سکتی ہے۔ میں ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں، ریزلٹس جو سکولز کے، کالجز کے آ رہے ہیں، اس میں لڑکیاں بہت تیزی سے پروگریس کرتے ہوئے آگے جا رہی ہیں اپنی منزل تک، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ۔ They have absolute right to pursue their goals۔ وہ جو چاہیں ایجوکیشن لائن میں، ایکیڈمکس میں اپنے گولز اچیو کر سکتی ہیں، لیکن یہ نیگیٹو ان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ جب اونچی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ معیار کے لڑکے انہیں نہیں ملتے ہیں شادی کرنے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں اس دن سے، جو اللہ کبھی نہ دکھائے میری آنکھوں کو اور آپ کی آنکھوں کو، کہ 100 لڑکیاں ہو اور وہ شادی کے لیے تلاش کر رہے ہیں تو مشکل سے کوئی ایک لڑکا مل رہا ہے شادی کے لیے، کیونکہ لڑکیاں بہت آگے نکلتے جا رہی ہیں اور لڑکے اسی رفتار سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں، پیچھے کی طرف۔ تو لڑکیاں جتنا پڑھ رہی ہیں اس سے 10 گنا اور بہتر لڑکوں کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کو تو ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر۔ آپ لوگ دنیا کو چلانے والے ہیں، صرف ایک گھر چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ 2-4 بچوں کو پیدا کر کے انہیں پالنا ہے، بس یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیڈرز بننا ہے آپ نے، مالیگاؤں کے لیے انسپریشن نہیں، بلکہ پورے بھارت کے لیے انسپریشن بننا ہے۔ آج 10th ایگزام لکھنے کے لیے تڑپ رہے بچے پاس کرنے کے لیے۔ میں میری شہر کی بات کروں، حیدرآباد، جہاں پڑھنے کے لیے دور دور سے بچے آتے ہیں۔ 2008 میں جب پہلی دفعہ میں انگریزی پڑھانا شروع کیا تھا تو عرب کے بچوں کو پڑھاتا تھا میں، کیونکہ میرا پروننسیشن اچھا ہے، اس لیے سارے عرب کے بچے میرے پاس آتے تھے۔ عرب یعنی اس میں
अफ्रीका के बहुत बच्चे होते थे, सूडान, इरिट्रिया, जिबूतिया, ओमान, यमन, ये सब बच्चे, 18,000 बच्चे हैदराबाद में आकर पढ़ाई करते थे। उस जमाने की बात कह रहा हूं मैं, आज 2023 की बात कर रहा हूं। 50% मुसलमान बच्चे 12th में फेल हुए हैं। कितने? 50% बच्चे। अब लड़कियां बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। अब ये लड़के शादी किससे करें? वो लड़कियां जो डॉक्टर बन रही हैं, वो लड़कियां जो इंजीनियर बन रही हैं, वो लड़कियां जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, मैच नहीं होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर घर नहीं चलते, घर बर्बाद हो जाते हैं। तालीम लड़कियों ने तो बहुत अच्छे से पाली है, लेकिन उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों? उनको सही लड़का नहीं मिल रहा है। तो तंजीमों को सोचना चाहिए, असातिज़ा जितने हैं उन्हें सोचना चाहिए, उलमा हजरात जितने हैं उन्हें सोचना चाहिए, NGOs जितने हैं उन सब को इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि ये बच्चे वाई दे आर लैगिंग बिहाइंड, ये पीछे क्यों हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मैं 2008 में मेवात जाना हुआ था, 2012 में वर्कशॉप करने के लिए गया था। एक खातून जिसके 12 बच्चियां, कितने? 12 बच्चियां। अगर एक लड़की होती है, उसके बाद उसमें एक तड़प पैदा हो जाती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि दूसरा वाला लड़का हो। अब 2 लड़कियां हो गए तो तीसरी की ख्वाहिश तो यही होगी ना कि लड़का हो जाए। 3 हो जाए तो चौथे की ख्वाहिश होगी कि लड़का हो जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के 12 लड़कियां। दूसरे मजहब में ऐसा अगर हो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो जिंदगी को जीना दुश्वार हो जाता है। लेकिन ये खूबसूरती इस्लाम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लड़कियां रहमत होती है। तो वो खातून 12 बच्चियों को ग्रेजुएशन पूरा करवाया माशाअल्लाह। वो कहाँ से? वो भी मेवात से। वो मेवात जो आज से 50 जो तरक्की कर रहा है ना भारत, उसमें 50-100 साल पीछे हैं आज भी। वहाँ एक खातून ने 12 लड़कियों को ग्रेजुएशन करवाया माशाअल्लाह। अब उत्तर प्रदेश में एक खातून के 8 बच्चे, जिसमें पहले 6 लड़कियां, फिर बाद में 2 बच्चे। अब वो जो 6 बच्चियां हैं माशाअल्लाह सब के सब पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। कोई इंजीनियरिंग किया, कोई बड़ी तालीम हासिल कर ली, लेकिन जो 2 बच्चे हैं वो ठंडे डिस्प्रिन गोली की तरह बन गए। पानी में डालते ठुस, कैसे डिस्प्रिन गोली डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है ना, वो 2 बच्चों के लिए तो रोल मॉडल है ना। 6 बहनें हैं, बड़ी बहन से इंस्पिरेशन लेते या फिर दूसरी बहन से इंस्पिरेशन लेते। 6 बहनें घर में रोल मॉडल पड़े हुए हैं, लेकिन ये बच्चे ना पढ़ाई में हैं ना स्किल्स में हैं। माँ परेशान है, आकर कह रही है मुझसे कि मेरे 6 बच्चियां बहुत आगे हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है लड़कियों से। लेकिन ये 2 लड़के कहीं के नहीं रहे हैं, ना पढ़ाई में ना घर में, कुछ नहीं। आज ऐसा कितने जगह हो रहा होगा, ये तो मैंने अपने तौर पर बात करने पर मुझे पता चला है। ऐसा और कितनी जगह हो रहा होगा। अब वो माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, लड़कियां बहनें सेटल हो जाएंगी अपनी अपनी लाइफ में। अब ये लड़के किससे शादी करेंगे, कैसी ज़िंदगी बसर करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हमने समझना है और उस पर हमने मेहनत भी करना है इंशाअल्लाह। मालेगांव ये मेरा पहला विजिट नहीं है। 2013 में पहली दफ़ा मैं आया था। इसाक सेठ जरीवाला साहब सब लोग जानते हैं, वो MS स्कूल क़ायम किए थे। 20 टीचर्स को मैं पढ़ाने आया था, तो वो मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब मेरी प्रोफाइल रखी गई आपके पास में, तो आपने कहा था कि अरे ये इतने बड़े टीचर ट्रेनर है, ये 20 लोग को पढ़ाएंगे। नहीं, मालेगांव के सारे टीचर्स को इकट्ठा कर दो। तो 750 टीचर्स को आपने इकट्ठा किया और पूरा 1 महीना मैंने ट्रेनिंग दी थी। आप सब लोग जानते हैं इसाक साहब कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन विजन कैसा था आपका कि उस वक्त में 750 टीचर्स को इकट्ठा किए और बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में कॉन्वोकेशन पर मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब को बुलवाए और वहाँ से आपसे मेरी दोस्ती हुई है। और आज मौलाना हुज़ैफा साहब के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब को आज मालेगांव में तो सब जानते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह याद रखें आप मेरी इन बातों को, एक दिन आएगा भारत के घर घर में मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को जानने वाले होंगे, क्योंकि जो आप में जो दर्द मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, ये रेवोल्यूशन ले आना चाहते हैं। ये जहाँ जाएं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये मदरसे का प्रोग्राम है, उसमें सूट बूट के एक बंदे को खड़ा किए, कोई आलिम में ये जिगर नहीं होता है, ये आप मुझे यहाँ पर खड़ा किए हैं। ये साफ जाहिर होता है कि ये और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है माशाअल्लाह, ये और एक नए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है जो एक विजन लेकर चलते हैं माशाअल्लाह, और ये दर्द लेकर चल रहे हैं। सिर्फ विजन नहीं है, एक दर्द आपके सीने में मैंने देखा है कि अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना है। और मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि सर आपको तो बहुत से चीफ मिनिस्टर्स ने अवार्ड दिया है, बहुत से लोगों ने आपको सराहा है, तो मैं आपसे जुड़कर एक काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे के 10-12 हज़ार जो तलबा है, ये 10-12 हज़ार तलबा के साथ आप जितना वक्त बिताना चाहते हैं बिताएं। आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000 ट्रेनर्स अक्कल कुआं से निकलें, इशातुल उलूम से निकलें, और 100 ट्रेनर्स वहां काम करें, और 900 ट्रेनर्स इंशाअल्लाह पूरे भारत और वर्ल्ड में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हैदराबाद में समर कैंप चल रहा था 1 महीने का, 25 स्टेट्स, पूरे 25 स्टेट से लड़के लड़कियां आकर इन हाउस ट्रेनिंग होटल में रहकर वो ट्रेनिंग लिए हैं, और 4-5 अलग अलग कंट्रीज से भी बच्चे बच्चियां आए हैं, जिसमें मैंने जो पिछले 10 साल में ट्रेनिंग दी है उसमें से जो जेम्स हैं, जो ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, वैसे ट्रेनर्स को मैंने बुलाया, क्योंकि एडमिशन्स बहुत हुए थे। 500 से 600 बच्चे ये वर्कशॉप लेने के लिए आए थे, तो मैंने 10 बेहतरीन ट्रेनर्स को इनवाइट किया था, और वो 10 में एक इशातुल उलूम से अभी हाल ही में 6 महीने से मेरे अंडर वो बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, आलिम दीन। 3-4 मेरे वर्कशॉप्स वो बंदे ने अटेंड किया था। तो हर एक ट्रेनर को मैंने 30-30 बच्चे दिए हैं, 30-30, और वो 30-30 बच्चों का नमाज का अटेंडेंस लेना, खाने का अटेंडेंस लेना, होमवर्क चेक करना, फिर मैं जो 5 घंटे पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन करना, और हर हफ्ता जो इम्तिहान होता उसमें मैं बेस्ट परफॉर्मर कौन है, एवरेज सारे बच्चों का टोटल किया जाता है 30 बच्चों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज किसको आया, तो फाइनल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 99.5 मार्क्स। हालांकि कामा पर भी मार्क्स काटता हूं मैं, फुल स्टॉप नहीं है मार्क कटेगा, कैपिटल लेटर नहीं है मार्क कटेगा, इतना स्ट्रिक्ट करेक्शन में। जो पूरे 600 बच्चों में टॉप किया है वो कॉन्वेंट का कोई ट्रेनर नहीं, बल्कि इशातुल उलूम जो आलिम दीन वहाँ से फारिग हुए हैं, वो उनके अंडर जो 30 बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने 99.5 मार्क्स ले आए माशाअल्लाह। ये आलिम दीन को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऐसा ज़बरदस्त ट्रेनर भी बन सकते हैं वो लोग इंग्लिश के। और एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो वो मौलाना को माशाअल्लाह सेकंड टॉप में आए हैं, वो 10 टॉप ट्रेनर्स में सेकंड टॉप ट्रेनर है। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं और मौलवी हुज़ैफ़ा साहब जो मिशन हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 100 से 1000, पहले मरहले में हमने 100 ट्रेनर्स बनाना है, उसके बाद हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 1000 ट्रेनर्स बनाना है। सिर्फ इंग्लिश ट्रेनर्स नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो, क्योंकि आज हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है, हर दूसरा लड़का डिप्रेशन में है। डिप्रेशन से हमने बाहर निकालना है, हमने डायरेक्शन देना है बच्चों को। आज डायरेक्शन लेस कम्युनिटी हो गई है हमारी। हम कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल, ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ट्रेनर्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन से लोगों की ज़िंदगियां बदलती है। आप देखें अभी
मैं प्रूफ करता हूं कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं लोग, मोटिवेशन वही रोल अदा करता है। जैसे रूह को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इंसान को तरक्की करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक कंगा करने वाली खातून 2 बच्चों को तो ऐसे ही गवा दिया, लेकिन दूध पीता बच्चा, उसका कलेजा टूट जाएगा। छोटे बच्चे को कैसे आग में या उबलते हुए पानी में फेंकते हुए देख सकती है, लेकिन वही अल्लाह ने उस छोटे बच्चे को ज़ुबान दिया और छोटे बच्चे ने माँ को मोटिवेट किया है कि ये होता है मोटिवेशन का पावर। कि एक लड़का जिसको बात करने की ताकत नहीं है उस उम्र में, लेकिन अल्लाह ने उसके ज़ुबान से 2-4 अल्फाज निकाले हैं, वो भी मोटिवेशन ही है। तो मोटिवेशन इट डज वंडर्स। और यहाँ जो मालेगांव एम से शुरू होता है और मालेगांव में मसाजिद है, मालेगांव में मदारिस है, मालेगांव में मीनारे हैं, मालेगांव में मुस्लिम्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये एम से जो कहानी शुरू हुई है, मालेगांव, मुस्लिम्स, मस्जिद, मदारिस, मीनार, उसमें हर बंदे को देखकर भारतवासी कोई भी बंदा मालेगांव आए तो आप में से उन्हें मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि ये क्या बंदे कामयाब हैं, इनका ईमान कितना ज़बरदस्त है, इनके स्किल्स कितने ज़बरदस्त है, इनका कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है। ये आपसे मोटिवेशन लेने के लिए यहाँ इंसानों को आना चाहिए। और वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। वो इसलिए आएगा कि मैंने ये 10 साल में मालेगांव में मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी आते हुए देखा है, और ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 एजुकेशन लेकर चलना, पहले ज़माने में मदारिस का होना बेहद ज़रूरी था। तो जो उलमा ने काम किया, मदारिस कायम किया, वो उस वक्त का बहुत सही फैसला था। जितने भी मकातिब उलमा हजरात ने भारत देश में बनाए, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन आज स्कूल्स, कॉलेजेस की भी ज़रूरत है, मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन भी हो, ये ज़रूरत है। और माशाल्लाह आप देखें मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी ने क्या ज़बरदस्त कमाल किया है। ये पहले आलिम दीन इस पूरे भारत देश में जो मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। आसान चीज़ नहीं है, एक स्कूल का परमिशन लेने के लिए चप्पल घिस जाते हैं। आज मुसलमान कौम को स्कूल भी अगर एस्टैब्लिश करना है, इतने चैलेंजेस आते हैं। एक कॉलेज एस्टैब्लिश करना है, कितने चैलेंजेस आते हैं। इसाक साहब भी कुछ कॉलेजेस चलाते हैं कम्युनिटी के, यहाँ पर जाकर पूछें डिग्री कॉलेज कायम करने के लिए चैलेंजेस आए थे कि नहीं आए थे। अब सोचो मेडिकल कॉलेज कितना टफ होता है, BUMS कितना टफ होता है, BHMS कितना टफ होता है। वो आलिम दीन ने करके दिखाया, उससे हमें इंस्पिरेशन लेना है। और पूरे भारत में हम लोग ऐसे कॉलेजेस क़याम करें, इंटरमीडिएट के लॉ कॉलेजेस हों, ग्रेजुएशन के MBA कॉलेजेस हों। तिजारत करना सुन्नत है। एक इम्तिहान है CAT कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। हजरत अभी फरमा रहे थे कि मुसलमानों की GDP उस वक्त में 30% थी। पहले ये तो पूछें कि GDP का फुल फॉर्म क्या है। आज 90% मुस्लिम्स को पता ही नहीं है, तो वो फिर GDP के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? बिजनेस से दूर है। हालांकि तिजारत करना सुन्नत है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT ग्रेजुएशन के बाद होता है ये। और IIMs में बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं, टॉप के कॉलेजेस, उसमें एडमिशन मिलता है। और उसमें 20-25 कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में, और वो 20-25 कॉलेजेस में अगर किसी नौजवान बंदे का एडमिशन हो जाता है और वो 2-3 साल के बाद उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, पेन और पेपर दे दें, वो मिनिमम 100 करोड़ का स्टार्टअप बिजनेस का ब्लूप्रिंट देगा आपके सामने कि ये ऐसा करो, आप 100 करोड़ टर्नओवर होगा आपके बिजनेस का। सीधा सीधा ब्लूप्रिंट खींचेगा आपके पास में। ऐसा जहन खुल जाता है इंसान का। क्यों? वैसे असातिज़ा होते हैं, वैसी टीचिंग होती है, वैसा माहौल होता है। माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान को कामयाब होने में। सोबत बहुत बड़ी चीज़ होती है।
میں ہر جگہ کہتا ہوں, ہر سپیچ میں کہتا ہوں, بچوں کے بگڑنے میں صحبت کا بڑا رول ہوتا ہے, فرینڈز کا بڑا رول ہوتا ہے. اور میں, اللہ مجھے معاف کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کے والد صاحب عالم دین ہیں, فضیلت الشیخ ہیں اور بخاری شریف کے ماسٹر ہیں, لیکن آپ کے 3 دوست جس کے ساتھ آپ روزانہ گھومتے رہتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, اگر وہ گندے دوست ہیں, ان کی سوچ گندی ہے, وہ غلط کاموں میں ملوث ہے, ان کے ساتھ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کی پوری زندگی برباد ہونے والی ہے. ہاں, آپ کا گھرانہ عالمانہ ہے, آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب نے کبھی کوئی نماز ترک نہیں کی ہے, باوضو رہتے ہیں 24 گھنٹے, لیکن آپ کی صحبت غلط بچوں کے ساتھ میں ہے, پوری زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ جنت کا توقع میرے انفلوئنس سے نہ رکھیں کہ میرا باپ نبی ہے بس مجھے جنت مل جائے گی. حالانکہ طے ہے, تمام عورتوں کی سردار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت, پورے دنیا والوں کو کہا ہے کہ کسی کے انفلوئنس سے جنت نہیں ملنے والی ہے, وہ مل جائیں یہ الگ چیز ہے, لیکن خود محنت کر کے جانا ہے جنت میں, خود ہم نے محنت کرنا ہے اور صحیح راہ پر ہم نے چلنا ہے. آج راہ ہم لوگ بھٹک دیے, الگ الگ فیصلے, ہمارے والدین کی بات نہیں سننا, والدین کو اونچی آواز میں بات کرنا, یہ ہر گھر کی کہانی ہو چکی ہے. آج نمازیں بھی ہو رہی ہیں, عبادات بھی چل رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے بچوں کا والدین سے, وہ کمیونیکیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جبریل علیہ السلام نے جو بدعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ والدین اگر ناراض ہے, آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں, کتنی بھی عبادات کر لیں, آپ کچھ بھی ڈگری حاصل کر لیں, وقتیہ طور پر کامیابی ضروری ملے گی آپ کو, لیکن مستقبل میں آگے چل کر آپ نے پرابلمز فیس کرنا یہ طے ہیں, اور ایسے پرابلمز جو آپ کو ڈپریشن میں ڈال دے گا. آپ کے پاس جہاں ہوگا لیکن خوشی کا ایک لمحہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس میں نوکر چاکر ہوں گے, بڑے بڑے مکان میں رہیں گے, روز رائس, مرسیڈیز بینز, BMW اور نہ جانے رینج روور, سارے لگژریس کارز آپ کے گھر میں ہیں. اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو وہ خوشی ہوگی, وہ خوشی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے والدین کی دعائیں نہیں لی ہیں. یہ والدین کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو والدین مر جاتے ہیں لیکن دعائیں زندہ رہتی ہیں انشاءاللہ. لیکن آج والدین کو ستانے والی قوم ہو گئی ہے. نمازیں پڑھ ضرور رہے ہیں سب, لیکن والدین کا رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. تو والدین ناراض تو اللہ کہہ رہا ہے میں ناراض. اب جب اللہ ناراض ہم سے تو ہم پوری رات بھی سجدے میں سر کو بچھا رکھے زمین پر, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی تو ناراض ہے آپ سے. ہم نے والدین کو خوش رکھنا ہے, والدین اطمینان بخشونا ہے. بچوں کو دیکھ کر والدین کو خوشی ہونی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب صحبت کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, فرینڈز کی وجہ سے. یہ فرینڈز ایسی بلا ہے آج کے زمانے میں جو انسانوں کو بگاڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 10th کے بعد آپ 12th میں جاتے ہو, 12th کے بعد میں آپ گریجویشن میں جاتے ہو. یاد رکھ لیں جو 3 بندوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے. کلاس روم میں 30 سے 40 بچے نہیں ہوتے ہیں. کلاس روم میں صرف بمشکل 30, اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. 40 میں آپ دوستی 40 بندوں سے نہیں کرو گے. 40 میں آپ دوستی 20 سے بھی نہیں کرو گے. 40 میں آپ دوستی 10 بندوں سے بھی نہیں کرو گے. 40 میں بمشکل آپ 3 بچوں سے ہی دوستی کرو گے جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوں گے, جو آپ کے اسپیشل فرینڈز ہوں گے. مالیگاؤں کے تمام والدین سے میں اپیل کرتا ہوں, آپ کے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, ان کے 3 بیسٹ فرینڈز پر آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں. آپ کا کوئی لڑکا ہے جس کا نام احمد, وہ گریجویشن فرسٹ ایئر میں ہے, تو اس کے 3 دوست کون ہیں جس سے وہ روزانہ فون پر چیٹنگ کرتا ہے؟
جس سے روزانہ وہ فون پر باتیں کرتا ہے، جس سے وہ روزانہ ہوٹلوں میں وقت گزارتا ہے، جس کے ساتھ کھیلتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، جس کے ساتھ دوڑتا ہے، مزہ کرتا ہے، مستی کرتا ہے، وہ 3 بندے کون ہیں؟ وہ 3 بندے اگر صحیح ہے، والدین کے ریسپیکٹ کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتابوں کے عاشق ہیں، اور پورا دن اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے میں گزارتے ہیں، تو پھر سمجھنا آپ کا لڑکا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ تینوں کے ساتھ ہے، تو اس ہوا میں آپ کا بچہ بھی نکل جائے گا، اس لے میں آپ کے بچے کی بھی کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے بچے غلط صحبت اختیار کر لیے، میرے پاس ایسے نہ جانے ورکشاپ میں کتنے بچے آتے ہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ لوگ کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں، آج مسلمان قوم ڈرگز میں انوالو ہوئی ہے۔ ابھی سورت میں 35,000 بچے آئے تھے، 35,000 boys and girls and parents they assembled، اور اس میں اے سی پی صاحب اور انسپیکٹر صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرما تھے، اور وہ اے سی پی صاحب، انسپیکٹر صاحب سٹیج پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے میں یہ راندیر سورت میں ایک جگہ ہے، یہاں میری ڈیوٹی ہے اور میں یہاں کام کر رہا ہوں، آپ لوگ 10% بچے ڈرگز میں انوالو ہوئے ہیں، نان مسلم پولیس انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ سدھر جاؤ، یہ منور زماں موٹیویشن دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں، جو بندے بالکل ہمت ہار گئے ہیں وہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سٹیچر پر ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو مجھ سے اپیل کر رہا ہے کہ انسپیکٹر کہ یہ نوجوان جو مسلمان بچے ہیں انہیں موٹیویٹ کرو، 10% بچے یہاں کے ڈرگز میں انوالوڈ ہے، اور پتہ ہے اسپیچ کیسے ختم کیا اس انسپیکٹر نے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں، یہ انسپیکٹر کی باتیں ہیں، نان مسلم انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی ڈرگز میں اگر پکڑے جاتا ہے بخشوں گا نہیں، بھگوان کی قسم ڈرگز میں اگر کوئی پکڑے جائے گا چھوڑوں گا نہیں، ایسے انوالو ہو گئے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا ایسا ڈرگز میں انوالوڈ، گم زندگی اس کی، پوچھنے پر بتایا کہ سانپ، سنیک بائٹ ایک ہوتا ہے، زبان پر سانپ کاٹتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ سانپ کی موت ہو جاتی ہے، 4,000 5,000 روپے کا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا سنیک اتنا ہوتا ہے، یہ جیسے بائٹ کیا 72 گھنٹے غنودگی اور بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اب 72 گھنٹے وہ کہاں بے ہوش پڑا ہے؟ میں نے پوچھا کہ والدین کے علم میں نہیں ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ایکسکرشن پکنک کے نام سے نکل جاتے ہیں، تو والدین کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ فرینڈز کے ساتھ میں کوئی ایکسکرشن میں ہیں، یہ اویو ہوٹل کا کوئی روم بک کر لیتے ہیں، اور یہ سنیک بائٹ کرتا ہے، 3 دن مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں روم میں، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، چلو ایکسکرشن کو بھیج دیا، لیکن کیا 3 دن میں 72 گھنٹے میں والدین کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ایک دفعہ فون پر بات کر لیں یا ویڈیو کال کریں، لائیو دیکھیں کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے؟ آج روزانہ آپ لوگ، اسکول کا ٹائم ہے 9 سے 5 کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ سے آ رہا ہے نا تو فوری کہنا کہ جہاں ہے وہاں سے ویڈیو کال کریں، اپنے طور پر پہل تو کریں، تربیت کریں، کوشش کریں۔ ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا لال ہے، میرے بیٹے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے بیٹے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیٹے سے گناہ کروایا جاتا ہے، اس پر تو یقین رکھیں۔ صحبت کی وجہ سے آپ کا بچہ بگڑ سکتا ہے، اور جو ایک دفعہ بگڑ جائیں پھر واپس آنا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کو میں اپریشیٹ بھی کر رہا تھا، یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن لڑکے بہت پیچھے ہیں۔ لڑکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میری ان باتوں کو سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس زندگی یہ جہاں میں بگاڑ دیکھا ہے، اور جب اللہ کو بنانا تھا، اس دنیا کو اچھے انسان کو تربیت کرنا تھا اللہ نے، تو اللہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا بطور ٹیچر، معلم بنا کر، ایز اے ٹیچر ہی از بین ڈسینڈیڈ ٹو دس ورلڈ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹیچنگز اترے ہیں اسلام کے، قرآن مجید نازل ہوئی ہے ہم امت پر، یہ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے اور کلیئر یہ بات ہے کہ ترقی اگر کرنا ہے قوموں کو تو وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، کامیاب اگر ہونا ہے قوموں کو
तो किताबें हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये बिना टीचर, बिना किताब के आप कामयाब नहीं हो सकते। ये हज़रत गूगल पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिए और आपने इल्म हासिल कर लिया, बरकत नहीं है। टीचर को रेस्पेक्ट करना ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह चाहते तो अल्लाह ऐसा इल्म दे सकता था सबको, लेकिन अल्लाह ने टीचर को पहले ज़मीन पर उतारा है। तो टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, टीचर्स के साथ वक्त बिताना, सिर्फ गूगल पर बैठकर इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, उस इन्फॉर्मेशन में बरकत नहीं होगी। तो ये स्कूल्स को जाना, कॉलेजेस को जाना, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, ये बेहद ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो इल्म मिलेगा और वो इल्म में बरकत भी रहेगी और आगे जाकर आप खूब काम भी कर सकते हैं। और एक बात भी मैं हर स्टेज से रखता हूँ, वो मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी होते हैं, लेकिन क्या पता यहाँ 1000 मजमा तो बहुत है, लेकिन 500-1000 बच्चे भी ऐसे हों जो यूट्यूब पर ना देखें, लेकिन आज पहली बार अगर सुन रहे हैं, उनके दिल में भी ये बात जाए, क्योंकि मदरसे के तलबा है यहाँ पर, उनके लिए मेरा आज का स्पेशल मैसेज है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमांड आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इस्लाम को प्रैक्टिस करना है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को टीच करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैमिली मेंबर्स को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर और एक कमांड कि अभी सिर्फ फैमिली मेंबर्स में इस्लाम को महदूद नहीं करना, अपने ख़ानदान वालों को इस्लाम की ये खूबसूरत टीचिंग्स हैं, इसे फैलाएं, उन्हें सिखाएं। फिर कुछ दिन बाद फिर एक कमांड आता है अल्लाह का कि उस दौर में छुप छुप कर इस्लाम को सीखा जाता था। दुश्मन इस्लाम बहुत थे, छुप छुप कर टीचिंग्स हुआ करती थी। शायद दारुल अरकम एक जगह थी, वहाँ पर असेंबल होते थे, वहाँ टीचिंग्स हुआ करती थी। फिर अल्लाह का एक कमांड आया और वो कमांड ये था कि अब आपको छुप छुप कर काम नहीं करना है, आपने सारे अवाम को मैसेज देना है, इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंचाना है। तो पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मक्का के तमाम लोगों को जमा किया, जमा कर कर सीधे अल्लाह की बात बताना था। अल्लाह की बात नहीं रखी आपने अल्लाह की बात को नहीं रखना तो ये था कि सीधे सीधे ये देखो जितने भी लोग जमा हुए हैं, अल्लाह का एक मैसेज है, मुझे आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक सवाल किया, जितने भी लोग जमा थे वो सवाल पूछा गया वहाँ पर कि हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज। इंग्लिश में नहीं पूछे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरबी में, इन दिनों आपने मुझे कैसे पाया हो। तो सब ने जवाब दिया अस्सादिक अल अमीन, हमने आपको सच्चा पाया, हमने आपको अमीन पाया, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड द मोस्ट ट्रूथफुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटिस्फाइड नहीं हुए उस आंसर से। अगर मेरी कोई तारीफ यहाँ पर कर लें तो मुझे तो खुशी हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। इन फैक्ट ही पुट अनदर क्वेश्चन, और एक सवाल आपने रखा, अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और आप पर अटैक करने के लिए तैयार है, क्या मेरी इन बातों को आप मानोगे? तो बैक वक्त सारे लोगों ने कहा आपकी मुबारक ज़ुबान से हमने कभी झूठ नहीं सुना, हम बिल्कुल यकीन रखेंगे। तो इससे आपको एक मैसेज देता हूँ मैं तलबा को यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी ज़ात को रखा, फिर उसके बाद बात को रखा। अल्लाह के पहले ज़ात को रखा, वहाँ प्रूफ किया कि आप ट्रूथफुल हैं, आप ट्रस्टवर्दी है। अगर मदरसे के तलबा जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपने ये खूबसूरत टीचिंग्स को फैलाना है तो आपको ये दो क्वालिटीज़ अपनाना बेहद ज़रूरी है। ये क्वालिटीज़ अगर आपके सीने में हैं और आपकी पहचान दुनिया में अस्सादिक और अल अमीन की हो जाएगी, उसके बाद जहाँ जहाँ जाओगे इंशाअल्लाह आप फतेह करते जाओगे, आपकी हार नहीं होने वाली इंशाअल्लाह। ये दो क्वालिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीती है लोगों से। आज इलेक्शंस होते हैं, कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट क्या अपना इम्तिहान ले सकता है? जुर्रत है उसमें कि क्या कभी मैंने झूठ बोला, क्या कभी मैंने धोखा दिया? ये वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखकर
چھٹی لیتا ہوں، بہت رات ہو چکی ہے. جتنے بندے یہاں ماشاءاللہ حفظ مکمل کیے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے مولانا حذیفہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ 30 پارے یاد کر لیتے ہو تو حافظ قرآن دنیا آپ کو کہتی ہے. اور 30 پارے یاد کرنے کے لیے 2 سال 3 سال 4 سال لگتے ہیں، کوئی 2 مہینے کوئی 4 مہینے میں بھی یاد کر لیا ہے. لیکن اللہ نے جو دماغ دیا ہے یہ 95 لاکھ ٹی بی، ایک پین ڈرائیو لیتے ہیں ہم لوگ 16 ٹی بی میں کچھ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، تو اللہ نے جو دماغ دیا اس میں کتنا سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا؟ 95 لاکھ ٹی بی، تصور کے باہر ہے. اگر قرآن کے 300 پارے ہوتے قسم خدا کی، آج بھی کروڑوں مسلمان دنیا میں وہ 300 پارے یاد کر لیتے ہیں. اگر 3000 بھی پارے ہوتے تو 3000 بھی یاد کر لیتے. کیوں؟ اللہ نے اشرف بنایا ہے ہمیں. افسوس ہم پہچان نہیں پائے خود کو. ہمیشہ میں کہتا ہوں 2 غلطیاں انسان کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، خدا کو نہیں پہچانتے ہیں اور خود کو نہیں پہچانتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ طاقت و قوت مجھے دیں جو میں خدا کو پہچانوں، خود کو پہچانوں. اور دعا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ توفیق عطا کریں کہ وہ خدا کو پہچانیں، خدا کی عظمت کو، خدا کی طاقت کو، خدا کی رحمت کو، خدا کی برکت کو پہچانیں، اور خود کو بھی پہچانیں کہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ بہترین ہیں، آپ سپیریئر ہیں، آپ ٹیلنٹڈ ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ رول ماڈل بن کر مالیگاؤں کو موٹیویشن کا ہب بنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر. پھر کبھی وقت ملے انشاءاللہ موٹیویشنل لیکچرز دینے کے لیے ضرور آؤں گا. تھینک یو سو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.